अहोबिले गारुडशैलमध्ये कृपावसात् कल्पितसन्निधानम् लक्ष्म्याः समालिङ्गितवामभागम् लक्ष्मीन्द्रसिंहं शरणं प्रपद्ये. நமஸ்பாய். இன்றைய தினம் ஸ்ரீ கராவலம்ப ஸ்தோத்திரத்தினுடைய ஸ்லோகம் நம்பர் 7, 8 and 9. இந்த 3 ஸ்லோகங்கள் என்ன, அதனுடைய அர்த்தம் என்ன அப்படிங்கிறது நாம தெரிஞ்சுக்கிறோம். இன்றைய தினம் ஸ்ரீ கராவலம்ப ஸ்தோத்திரத்தினுடைய 3 ஸ்லோகங்கள், அந்த ஸ்லோகங்கள் என்னென்ன, அதனுடைய தாத்பரியம் என்ன அப்படிங்கிறத நாம ஒவ்வொன்றா தெரிஞ்சுக்கிறோம். நேற்றைய தினம் போல இன்றைய தினம் அந்த ஸ்லோகங்களை எப்படி உச்சாரணம் பண்றது அப்படிங்கிறத பாலகிருஷ்ண மாமா உச்சாரணம் பண்ணுவார். மற்றவெல்லாம் மியூட்ல இருந்துட்டே அந்த ஸ்லோகங்களை சொல்லலாம். ஸ்லோகம் நம்பர் 7. ஸ்லோகம் அது சொல்லலாம். संसार सर्प संसार सर्प संसार सर्प विषदग्धम 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 अघोग्र तीव्र अगोग्रदीव्र अगोग्रदीव्र दंष्ट्रार्घ्रकोटि दंशाग्रगोडी दंशाग्रगोडी परिदष्ट 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 विनष्टमूर्ते विनष्टमूर्तेः विनष्टमूर्तेः नागारिवाहन 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 सुधाब्धि 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 निवास शौरे निवास शौरे निवास शौरे लक्ष्मी नृसिंह मम देहि लक्ष्मी नृसिंह मम देहि लक्ष्मी नृसिंह मम देहि करावलम्बं 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 संसार सर्प संसार सर्प संसार सर्प विषदग्धं 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 अहोग्र तीव्र अगोग्रदीव्र अगोग्रदीव्र दंष्ट्राग्रकोटि दंशाग्रगोडी दंशाग्रगोडी परिदष्ट 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 विनष्टमूर्तेः 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 नागारिवाहन 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 सुधाब्धि 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 निवास शौरे निवास शौरे निवास शौरे लक्ष्मी नृसिंह मम देहि लक्ष्मी नृसिंह मम देहि लक्ष्मी नृसिंह मम देहि करावलम्बं 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 संसार सर्प संसार सर्प संसार सर्प विषदग्धं 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 अहोग्र तीव्र अगोग्रदीव्र अगोग्रदीव्र दंष्ट्राग्रकोटि दंशाग्रगोडी दंशाग्रगोडी परिदष्ट 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 विनष्टमूर्तेः 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 नाहारिवाहन नागारिवाहन नागारिवाहन सुधाब्धि 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 निवास शौरे निवास शौरे निवास शौरे लक्ष्मी नृसिंह मम देहि लक्ष्मी नृसिंह मम देहि लक्ष्मी नृसिंह मम देहि करावलम्बं 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 संसार वृक्षं संसारवृक्षं संसारवृक्षम् अघबीजम् अगबीजम् अगबीजम् अनन्तकर्म 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 शाखायुतं 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 करणपत्रं कर्णपत्रं कर्णपत्रम् अनङ्गपुष्पम् 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 आरुह्य दुःखफलितम् आरुह्य दुःखफलितम् आरुह्य दुःखफलितम् पदतो दयालो पदतो दयालो पदतो दयालो ஒரு சில இடத்துல சகிதம் தயாளுன்னு வரும், அதுவும் சரியானதுதான்.
லக்ஷ்மீ நிருசிம்ம மம தேஹி லக்ஷ்மீ நிருசிம்ம மம தேகி லக்ஷ்மீ நிருசிம்ம மம தேகி கராவலம்பம் 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 சம்சார விருக்ஷம் சம்சார விருக்ஷம் சம்சார விருக்ஷம் அகபீஜம் 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 அனந்த கர்ம அனந்த கர்ம அனந்த கர்ம சாகாயுதம் शाखायुतं शाखायुतं கரணபத்ரம் कर्णपत्रं कर्णपत्रं அனங்க புஷ்பம் अनङ्गपुष्पम् अनङ्गपुष्पम् ஆருஹ்ய துக்க பலிதம் आरुह्यदुःखफलितम् आरुह्यदुःखफलितम् பததோ தயாலோ पदतो दयालो पदतो दयालो லக்ஷ்மீ நிருசிம்ம மம தேஹி लक्ष्मी नृसिंह मम देगी लक्ष्मी नृसिंह मम देगी கராவலம்பம் करावलम्बं करावलम्बं சம்சார விருக்ஷம் संसारवृक्षं संसारवृक्षं அகபீஜம் अगबीजम् अगबीजम् அனந்த கர்ம अनन्तकर्म अनन्तकर्म சாகாயுதம் शाखायुतं शाखायुतं கரணபத்ரம் कर्णपत्रं कर्णपत्रं அனங்க புஷ்பம் अनङ्गपुष्पम् अनङ्गपुष्पम् ஆருஹ்ய துக்க பலிதம் आरुह्यदुःखफलितम् आरुह्यदुःखफलितम् பததோ தயாலோ पदतो दयालो पदतो दयालो லக்ஷ்மீ நிருசிம்ம மம தேஹி लक्ष्मी नृसिंह मम देगी लक्ष्मी नृसिंह मम देगी கராவலம்பம் करावलम्बं करावलम्बं சம்சார சாகர संसारसागर संसारसागर விஷால विशाल विशाल கரால கால करालकाल करालकाल நக்ரக்ரஹ नग्रगः नग्रग्रह கிரசித நிக்ர ग्रसिदनिग्र ग्रसिदनिग्र விக்கிரஹஸ்ய विग्रहस्य विग्रहस्य வியக்ரஸ்ய व्यग्रस्य व्यग्रस्य ராகநிச்சயோः रागनिचयोः रागनिचयोः விநிபீடிதஸ்ய निपीडितस्य विनिपीडितस्य லக்ஷ்மீ நிருசிம்ம மம தேஹி लक्ष्मी नृसिंह मम देगी लक्ष्मी नृसिंह मम देगी கராவலம்பம் करावलम्बं करावलम्बं சம்சார சாகர संसारसागर संसारसागर விஷால विशाल विशाल கரால கால करालकाल करालकार काल நக்ரக்ரஹ கிரசித नग्रग्रह ग्रसिद नग्रग्रह ग्रसिद நிகிரஹ விக்கிரஹஸ்ய निग्रह विग्रहस्य निग्रह विग्रहस्य வியக்ரஸ்ய ராக व्यग्रस्य राग व्यग्रस्य राग நிச்சயோः निचयोः निचयोः விநிபீடிதஸ்ய विनिपीडितस्य विनिपीडितस्य லக்ஷ்மீ நிருசிம்ம மம தேஹி लक्ष्मी नृसिंह मम देगी लक्ष्मी नृसिंह मम देगी கராவலம்பம் करावलम्बं करावलम्बं சம்சார சாகர संसारसागर संसारसागर விஷால विशाल विशाल கரால கால करालकाल करालकाल நக்ரக்ரஹ கிரசித नग्रग्रहससिद नग्रग्रहससिद நிகிரஹ விக்கிரஹஸ்ய निग्रह विग्रहस्य निग्रह विग्रहस्य வியக்ரஸ்ய ராக நிச்சயோः व्यग्रस्य रागनिचयोः व्यग्रस्य रागनिचयोः விநிபீடிதஸ்ய विनिपीडितस्य विनिपीडितस्य லக்ஷ்மீ நிருசிம்ம மம தேஹி लक्ष्मी नृसिंह मम देगी लक्ष्मी नृसिंह मम देगी கராவலம்பம் करावलम्बं करावलम्बं பாருங்கோ இன்றைய தினம் ஸ்லோகம் நம்பர் 7 அப்படிங்கிறத நாம பார்த்துட்டு இருக்கோம்.
அந்த 7வது ஸ்லோகம் என்ன? சம்சார சர்ப்ப விஷதக்தம் அகோக்ர தீவிர தம்ஷ்டாக்ர கோட்டி பரிதட்ட வினஷ்ட மூர்த்தேகே நாகாரி வாகன சுதாப்தி நிவாச சௌரே லக்ஷ்மீந்திரசம்ம மமதேகி கராவலம்பம். இந்த எல்லா ஸ்லோகங்கள்லையுமே கடைசி லைன் என்ன? லக்ஷ்மீந்திரசம்ம மமதேகி கராவலம்பம். அதுக்கு என்ன அர்த்தம்ன்றத கடந்த 2 வகுப்புல உங்களுக்கு நான் சொன்னேன். அது மாத்திரம் இல்லாம இந்த சம்சாரம் அப்படிங்கிற விஷயத்த சுவாமி என்ன பண்றாருனாக்கா, இதுல இருந்து கடக்கணும், அதற்கு எனக்கு ஒரு உபாயம் வேணும், அதற்கு ஒரு படகு வேண்டும். அப்பேற்பட்ட படகாக இருந்து கொண்டு இந்த சமுத்திரத்தில் இருந்தும் இந்த கிணற்றில் இருந்தும் என்னை கரை சேர்க்க வேண்டும். அதற்கு தங்களுடைய கரம் தந்து என்னை அடைக்கலம் தர வேண்டும் அப்படிங்கிற மாதிரி சுவாமி இங்க எல்லா ஸ்லோகங்களையுமே அதே தான் பிரார்த்திக்கிறது. இந்த ஸ்லோகத்தை என்ன சொல்றாருனாக்கா, நரசிம்மருக்கு என்னுடைய வணக்கங்கள். முதல் எடுத்தோடனே அவருக்கு நமஸ்காரத்தை தெரியப்படுத்திடுற. இந்த சம்சாரம் அப்படிங்கிற அந்த சமுத்திரத்திலேயாகட்டும் அல்லது அந்த கூப்பகா அப்படிங்கிற கிணற்றிலாகட்டும் நிறைய பாம்புகள் இருக்கு. அது பயங்கரமான முகத்தை உடையது, கோரமான பற்களை உடையது, கூர்மையான பற்களை கொண்டது. தம்ஷ்டாக்ர கோட்டி பரிதட்ட வினட்ட மூர்த்தேகே. இந்த சம்சாரம் அப்படிங்கிறது எப்பேற்பட்டதுன்னு சொல்றார் அப்படின்னாக்கா, பெரிய சமுத்திரம், பெரிய நீர்நிலை நிறைந்த பகுதி, ஒரு கூப்பகா ஆழமான கிணறு அப்படிங்கிற மாதிரி தொடர்ந்து சொல்லிட்டே வரும்போது அது தர்ப்ப விஷதக்தம் அகோக்ர தீவிரம், பயங்கரமான முகத்தை கொண்ட சர்பகா. அது மாத்திரம் இல்ல, கூர்மையான பற்களையும் கொண்டது. அதனால என்ன நடக்க போறது அப்படின்னாக்கா, பயங்கரமான விஷத்தால அது என்ன எரிச்சு அழிச்சிருமா. இப்ப என்ன சொல்றாரு பாருங்க, நாகாரி வாகன சுதாப்தி நிவாச சௌரே. ஏ சௌரே, சௌரினா யாரு? மகாவிஷ்ணு. அவர் எப்படி இருந்திருக்கார்? சுதாப்தி நிவாச. சுதாப்தி, அப்தினா கடல், சுதாப்தி அப்படின்னா பார்க்கடல். பார்க்கடலில் விட்டிருக்கக்கூடிய, அது மாத்திரமில்ல, நாகாரி வாகன. அவருடைய வாகனம் எது? கருட பகவான். இப்போ கருட பகவான்னாலே யாருக்கு ஆப்போசிட் அப்படின்னாலே சர்ப்பத்துக்கு ஆப்போசிட், அது நமக்கு தெரியும் இல்லையா? அந்த சர்ப்பங்களை அழிக்கக்கூடிய தன்மை யாரிடத்தில் இருக்குன்னாக்கா, கருடனிடத்தில் இருக்கின்றது. அந்த கருடனானவன் இப்பேற்பட்டவர், தங்களுடைய வாகனமாக இருந்து கொண்டிருக்கக்கூடியவர். அவரை வாகனமாக கொண்ட நீங்கள் எப்படி இருந்திருக்கிறது தெரியுமா? அமிர்த கடல்ல வசித்துக் கொண்டிருக்கின்ற, அமிர்த கடல் சொல்லக்கூடிய பார்க்கடல்ல நித்தியம் வாசம் செய்யக்கூடியவரே, நீங்க எப்பேற்பட்டவர் தெரியுமா? இப்போ அமிர்த கடல் அப்படின்னாலே சகல விதமான உயிரினங்களையும் குணப்படுத்தக்கூடிய தன்மை உங்களிடத்தில் இருக்கின்றது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்ற. ஏன்னா அமிர்தம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னாக்கா, சாகாத ஒரு நிலையை பெறக்கூடியது அமிர்தம். அது யாருக்கு கிடைக்கும்? தேவர்களுக்கு கிடைக்கும். அப்பேற்பட்ட அமிர்தத்தை எனக்கு தருவீர்களாக. அப்பதான் என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னாக்கா, இந்த பிறவி அப்படிங்கிறது இல்லாமல் போகும். அதுதான் கேட்கிறார். எப்பேற்பட்ட சம்சாரத்தில் நான் இருந்துருக்கேன், பயங்கரமான இந்த சம்சாரமானது விஷத்தால என்ன எரித்து அழிச்சுட்டே இருக்கு சுவாமி. அதனால பாம்புகளின் எதிரியின் மீது எப்பொழுதும் சவாரி செய்யக்கூடியவர் யாரு? மகாவிஷ்ணு. அப்படி மகாவிஷ்ணு எப்பவுமே சவாரி செய்பவர். எதன் மேல் சவாரி பண்ணிட்டு இருக்கார்? கருட பகவான் மீது சவாரி பண்ணிட்டு இருக்கார். நாகாரி வாகனம் இல்லையா? அப்பேற்பட்டவர் எங்க வீட்டில் சுதாப்தி நிவாச. நிவாசம்னா வாசம் செய்வது, வசிப்பவர் அர்த்தம். எங்க வசிக்கிறார் அப்படின்னாக்கா, சுதாப்தி, அமிர்த கடலில் வசிப்பவனே. யாரு? சௌரே, ஏ மகாவிஷ்ணுவே, நீங்க தான் என்ன பண்ண, என்ன குணப்படுத்த வேண்டும். இந்த உயிரினங்களை குணப்படுத்தக்கூடிய தன்மை யாரிடத்தில் இருக்கு? ஓ மகாவிஷ்ணுவே, உம்மிடத்தில் தான் உள்ளது. அப்பேற்பட்டவர் யார்? நீங்க தான் அந்த நரசிம்மராக அவதாரம் எடுத்தவர். ஓ சுவாமி, எனக்காகவும் உங்கள் கரம் தந்து என்னை காப்பாற்றி விட வேண்டும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்ற. சம்சார சர்ப்ப
விஷதக்தம் அகோக்ர தீவிரம், ரொம்ப தீவிரமான விஷத்தன்மை உடையதான, கூர்மையான முகத்தை உடையதுமான, கூர்மையான பற்களை உடையதுமான பயங்கரமான விஷத்தால அந்த சர்ப்பமானது என்ன பண்ணிட்டு இருக்கு, என்னை எரிச்சுட்டே இருக்கு சுவாமி, அது என்னை எரித்தே அழிச்சிடும் போல இருக்கு. அப்படி அழிந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய என்னை நீங்கள் தான் காப்பாற்ற வேண்டும். எப்படி? ஓ லக்ஷ்மி நரசிம்மரே, உங்கள் தெய்வீக கைகளால் என்னை பிடித்து எனக்கு அடைக்கலம் கொடுங்கள். அவர் இங்க சர்ப்பம் சொல்றக்கூடிய விஷயம் என்ன அப்படின்னாக்கா, நான் போன வகுப்பிலே சொன்னோம் என்ன அப்படின்னாக்கா, நமக்கு ஏற்படக்கூடிய துன்பங்கள், துயரங்கள், கஷ்டங்கள், இந்த காம குரோத மத மாத்சரிய லோபம்னு சொல்லக்கூடிய இப்பேற்பட்ட கொடுமையான சர்ப்பங்களை சொல்லிட்டு இருக்காரு. அது நம்மளை சுத்தி நிறைய விஷயங்களை நம்மளை பண்றதுக்கு தூண்டுறது. அதனால நம்ம என்ன பண்றோம், தவறுகளை செய்து கொண்டே இருக்கின்றேன். அப்படி அந்த தவறுகள் செய்யாமல் இருப்பதற்கு நீங்கள் தான் என்னை காப்பாற்ற வேண்டும் அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த நரசிம்மரிடத்துல சுவாமி அழகா பிரார்த்திக்கிறார். சம்சார சர்ப்ப விஷதக்தம் அகோக்ர தீவிரம் தம்சாக்ர கோட்டி பரிதட்ட வினட்ட மூர்த்தேகே. அது மாத்திரமில்ல, நாகாரி வாகன கருடன் மீது எப்பொழுதும் சவாரி செய்பவனே, சுதாப்தி நிவாச பார்க்கடலில் அமிர்த கடலில் வசிப்பவனே, ஏ சௌரே, ஏ லக்ஷ்மி நரசிம்மரே, மகாவிஷ்ணுவே, லக்ஷ்மி நரசிம்ம மமதேகி கராவலம்பம். ஓ லக்ஷ்மி நரசிம்மரே, உங்கள் தெய்வீக கைகளால் என்னை பிடித்து எனக்கு அடைக்கலம் கொடுங்கள்ன்ற மாதிரி இந்த ஸ்லோகமானது அமைஞ்சிருக்கு. சம்சார சர்ப்ப விஷதக்தம் அகோக்ர தீவிரம் தம்சாக்ர கோட்டி பரிதட்ட வினட்ட மூர்த்தேஹே நாஹாரி வாகன சுதாப்தி நிவாச சௌரே லக்ஷ்மி நரசிம்ம மமதேகி கராவலம்பம். இப்பேற்பட்ட பதங்களை பிரயோகம் பண்ணியிருக்கார் பாருங்க சுவாமி. அப்படியே அந்த கரடு முரடா இருக்கக்கூடிய அந்த பதங்கள் பார்க்கறதுக்கு தான் அந்த பதங்கள் அப்படி இருக்கு. ஆனா அதனுடைய அர்த்தம், தாத்பரியம் எவ்வளவு இனிமையாகவும் மதுரமாகவும் அர்த்த புஷ்டியோட இருந்துட்டு இருக்கு பாருங்க. அதுதான் ஆதிசங்கருடைய கிருதின்னு சொல்றது. சம்சார சர்ப்ப விஷதக்தம் அகோக்ர தீவிரம் தம்சாக்ர கோட்டி பரிதட்ட வினட்ட மூர்த்தே நாஹாரி வாகன சுதாப்தி நிவாச சௌரே லக்ஷ்மி நரசிம்ம மமதேகி கராவலம்பம் அப்படிங்கிறது 7வது ஸ்லோகத்தினுடைய அர்த்தமா இப்ப நாம பார்த்தோம். அது தொடர்ந்து நான் பார்க்க போற ஸ்லோகம் நம்பர் 8. அந்த 8வது ஸ்லோகம் என்ன பாருங்க. சம்சார விருக்ஷம் அகதி அகபீஜம் அனந்த கர்ம சாகாயுதம் கரணபத்ர மணங்க புஷ்பம் ஆருக்கிய துக்க பலிதம் பதத்தோ தயாலோ லக்ஷ்மி நரசிம்ம மமதேகி கராவலம்பம். சில இடத்துல சகிதம் தயாலோன்னு வரும். என்ன அர்த்தம்னாக்கா, லக்ஷ்மி நரசிம்மருக்கு என்னுடைய வணக்கங்கள். இந்த சம்சாரம் இருக்கு இல்லையா, இந்த சம்சாரத்தினுடைய உலக இருப்பு அப்படிங்கிறது எப்பேற்பட்டதா இருக்கு தெரியுமா? இந்த எரியக்கூடிய வெப்பம் நம்மள பயத்தை உருவாக்கி நம்மளை துன்புறுத்துட்டே இருக்கு. அது நமக்கு தெரியும். இந்த உலகத்துல இருக்கக்கூடிய இருப்பு அப்படிங்கிறது, இந்த சம்சார ஜீவனம் அப்படிங்கிறது எப்பேற்பட்டது அப்படின்னா எரியக்கூடிய வெப்பம். அது என்ன பண்றதுனாக்கா, அது எரிஞ்சுட்டு மாத்திரம் இல்ல, வெப்பத்தை உண்டு பண்ணிட்டு மாத்திரம் இல்ல, நிறைய பயத்தை உருவாக்கின்றே இருக்கு. சரி, பயத்தை மாத்திரம் தான் உருவாக்குறதா? இல்ல, நம்ம துன்புறுத்துட்டே இருக்கு. சொல்லுவாள் அதோட சுடர் சுடர்னு சொல்லு. அந்த சுடர்னா அதுல இருந்து வரக்கூடிய அந்த ஜுவாலை அது என்ன பண்றது அப்படின்னாக்கா, என்னுடைய உடல்ல இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு பகுதியையும் எரிக்கிறது, அப்படியே தகிக்கிறது. இதெல்லாம் எதனால ஏற்படுது? சம்சார விருட்சம். அந்த விருட்சத்தை வளருவதற்கு நாம எப்போ நட்ட விதை, அதுக்கு பேர் பீஜம்னு பேர். சரி, அந்த பீஜம் எப்படி வந்தது? அனந்த கர்மா, நிறைய கர்மா பண்ணிருக்கும், கெட்ட கர்மா. அப்படி பண்ணதுனால என்ன பண்ணிருக்க அந்த விருட்சமானது? சாகாயுதம் கரணபத்ர மணங்க புஷ்பம். இப்ப நிறைய சாகை, நிறைய பிரான்ச் வந்துருது. அதுல அந்த சாகையில நிறைய பத்திரம் இருக்கு. பத்திரம்னா இலைகள் இருக்கு. அந்த இலைகள்ல நிறைய புஷ்பங்கள் அப்படியே பூத்து குலுங்கிறது. அப்படி இருக்கக்கூடிய அந்த மரத்தின் மேல ஏறி ஆருக்கிய துக்க பலிதம், மரத்து மேல ஏறி நம்ம அந்த பழத்தை பறிக்கணுன்ற அவசியமே இல்லை. அது என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம்? பதத்தஹா, அது கீழே தானா விழும். அதனாலதான் இந்த என்ன ஏற்படுறதுனாக்கா, எரியக்கூடிய வெப்பம்ன்ற ரத்த அந்த பழத்தை தான் இங்க என்ன சொல்றார் சுவாமி? எரியக்கூடிய வெப்பம்.
அது எதனால ஏற்பட்டது அந்த வெப்பமானது? நாம் இதற்கு முன்னாடி செய்த கர்மா, அந்த கர்ம வினை, அதன் பலனாக ஏற்படக்கூடிய. அதனால இந்த இந்திரியங்கள், காம குரோத மத மாத்சரிய லோபங்கள், இதனால வரக்கூடிய அந்த பலன் இருக்கு இல்லையா, அதுதான் வெப்பமாக எரிகிறது. அப்படி எரிந்த அந்த வெப்பம் நம்ம பயத்தை உருவாக்குறது. அந்த பயத்தினால என்ன பண்றது, நமக்கு ஒரு விதமான துன்புறுத்தல் சொல்லுவா இல்லையா, அது ஏற்படுறது. அந்த துன்புறுத்தல் எப்படி ஏற்படுறது தெரியுமா? அப்படியே சுடர் சுடரா என்னுடைய உடல்ல இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு பகுதியா என்ன பண்றது, எரிச்சுட்டே இருக்கு சுவாமி. அதுல இருந்து நான் மீண்டு வரணும். எப்படி மீள முடியும்னாக்கா, உங்களுடைய தாமரை பாதங்கள் அப்படிங்கிறது என்னை போல எரிகின்ற ஆத்மாக்களுக்கு அடைக்கலம் தரக்கூடிய, அதாவது குளிர்விக்கக்கூடிய ஒரு ஏரி. அப்பேற்பட்ட அந்த ஏரியில நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா, என்னை குளிர்வித்துக் கொள்ள வேண்டும். என்னால வெப்பம் தாங்க முடியல சுவாமி. அப்பேற்பட்ட வெப்பம், அந்த சுடர்ல இருந்து வரக்கூடிய வெப்பமானது என்னை சுட்டெரிக்கின்றது. அந்த சுட்டெரிக்கக்கூடிய வெப்பத்தின் கொடுமை, துயரம், துக்கம் என்னால தாங்க முடியல சுவாமி. அந்த துக்கத்தை போக்கிக் கொள்ள, என்னை குளிர்வித்துக் கொள்ள உங்களுடைய அந்த தாமரை பாதம் சொல்லக்கூடிய அது எப்படி இருக்குனாக்கா, என்னை போன்ற எரிகின்ற ஆத்மாக்களுக்கு ஒரு ஏரி போல இருந்துருக்கான். அந்த ஏரியில நான் என்னை குளிர்வித்துக் கொள்ள என்ன பண்ணணும் தெரியுமா? லக்ஷ்மி என்று சும்மா மமதேகி கராவலம்பம், உங்களுடைய தெய்வீக கைகளால் என்னை பிடித்து எனக்கு அடைக்கலம் கொடுங்கள் அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்கிற. சம்சார விருட்சம் சம்சார விருட்சம் அகபீஜம் அனந்த கர்ம சாகாயுதம் கரணபத்ர மணங்க புஷ்பம் ஆருக்கிய துக்க பலிதம் பததோ தயாலு லக்ஷ்மி சிம்ம மமதேகி கராவலம்பம் அப்படிங்கிறது 8வது ஸ்லோகம். அதை தொடர்ந்து நம்ம பார்க்க போறது ஸ்லோகம் நம்பர் 9. என்ன ஸ்லோகம் அது பாருங்க. 9வது ஸ்லோகம். சம்சார சாகர விஷால கரால கால நக்ரகிரக கிரசித நிகிரக விக்கிரஹஸ்ய வியக்ரஸ்ய ராக நிச்சயோஹோ மினிபீடிதஸ்ய லக்ஷ்மீ நிருசிம்ம மமதேகி கராவலம்பம். சம்சார சாகர விஷால கரால கால நக்ரகிரக கிரசித நிகிரக விக்கிரஹஸ்ய வியக்ரஸ்ய ராக நிச்சயோ மினிபீடிதஸ்ய லக்ஷ்மீ நிருசிம்ம மமதேகி கராவலம்பம். அழகான பத பிரயோகங்கள் பாருங்க. அப்படியே கடினமா இருக்கு உச்சரிக்கிறதுக்கு, ஆனா அர்த்தம் பார்த்தேல்லாவோ மிருதுலமா, அவ்வளவு மதுரமா, இனிமையான அர்த்தங்கள் கொண்டதான ஒரு விஷயமா இருக்கும். என்ன சொல்றார்? ஓ லக்ஷ்மி நிருசிம்மரே, உமக்கு என்னுடைய வணக்கங்கள். இப்போ இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய நிறைய ஜீவராசிகள் வாழ்ந்துட்டு இருக்கு. அது எப்படி இருக்கு? சம்சார ஜலத்துல இல்லையா? அது எப்படி இருக்குனாக்கா, பற்று இல்லாம இருக்குமா? நிச்சயமா எல்லாருக்குமே இந்த பற்று அப்படிங்கிறது இருக்கவே தான் அவ இந்த சம்சாரத்துல வாழ்ந்துட்டு இருக்கா, சம்சார ஜலத்துல வாழ்ந்துட்டு இருக்கா, ஜலத்துல விழுந்துட்டா. அப்படி நானும் விழுந்தவன் போல இருந்துட்டு இருக்கேன். அப்படி என்னுடைய அனைத்து இந்திரியங்களும் இருக்கு இல்லையா, இந்திரியங்கள் அல்லது புலன் உறுப்புகளை சொல்ற. இப்போ பொதுவா ஒரு மீன் தூண்டில் போடுவா இல்லையா, அப்ப அந்த மீன் என்ன பண்ண, மீன் பிடிக்கிறதுக்காக ஒரு தூண்டிலானது வீசப்படும். அதுல ஏதாவது ஒரு ஜீவனை அதுல இது பண்ணி அந்த மீன் தூண்டில் அப்படியே கொக்கி மாதிரி போடுவா. அந்த விஷயத்தை இரையை எடுப்பதற்காக மீன் என்ன பண்ணும், தானா போய் அதுல மாட்டின்றும். அதுக்கு தெரியும் இல்லையா, இது ஏதோ நம்ம பிடிக்கிறதுக்கு ஒரு சூழ்ச்சி மாதிரி நடக்கிறது அப்படிங்கிறது தெரியும். அப்படி கொக்கி மீன் போல நான் இப்போ பாதிக்கப்பட்டிருக்கேன். அதனுடைய தலை என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம், அந்த கொக்கியில மாட்டின் இருக்கு. மற்ற உறுப்புகள் எல்லாமே இயங்கின்னு தான் இருக்கு, இயங்காம இல்லை. மீனை தூண்டில பிடிக்கும் பொழுதே, அது மாட்டிக்கும் பொழுதே இறந்துலாம் போகாது. அதனுடைய ஜீவன், அதனுடைய இந்திரியங்கள், அதனுடைய புலன்கள் எல்லாம் இருந்துன்னு தான் இருக்கும். அது ஒரு விதமான கஷ்டத்தை அனுபவிச்சுருக்கும். ஐயோ நம்ம மாட்டின்ட்டோமே, நம்ம அந்த தூண்டில நோக்கி வந்திருக்க கூடாது, வந்தது நம்முடைய தப்பு அப்படிங்கிறது. எதனால வந்தது? ஒரு ஆசை.
ஒரு லோபம், அதனால ஏற்பட்ட விஷயங்கள், இந்திரியங்களால ஏற்படக்கூடிய அந்த புலன் உறுப்புகளால ஏற்படக்கூடிய விஷயத்தினால அந்த கொக்கியில மாட்டின மீன் போல நிறைய ஜீவன்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன இல்லையா? அதனால என்ன ஏற்படுறது அப்படின்னாக்கா, அதனுடைய உடலானது அப்படியே பயங்கரமா என்ன பண்ணுனாக்கா, தன்னுடைய ஜீவனை காப்பாத்திக்கிறதுக்காக நிறைய போராடும். அப்ப அப்படி போராடும் பொழுது எப்பேற்பட்ட கீறல்கள் அதனுடைய உடம்புல ஏற்படும் தெரியுமா? எப்பேற்பட்ட கீறல்கள் அதனுடைய உடம்புல அதிகமா கிழியுமா. அப்படி அந்த கொக்கியில மாட்டின பல மீன்களுக்கு என்ன ஆகும்? உடலானது கிழிந்து காணப்படும். எனது நிலையும் அப்படித்தான். எந்த மாதிரியான ஒரு விஷயத்தை தத்ரூபமா நம்ம கண் முன்னாடி காட்டுறாரு பாருங்க. ஒரு ஜீவன் அப்படிங்கிறது இந்த லோகத்துல சம்சார ஜலத்துல விழுந்தது போல, விழுந்ததோட மாத்திரம் இல்லாம ஒரு தூண்டில்ல அகப்பட்ட மீன் போல தன்னை காப்பாற்றிக் கொள்ள எவ்வாறு அது துடிக்குமோ தவிக்குமோ, அதை போல எனது நிலை இருந்து கொண்டிருக்கிறது. சம்சார சாகர விஷால கரால கால நக்ரக்ரக கிரசித நிகிரக விக்கிரகஸ்ய. அப்படி அந்த தூண்டிலில் மாட்டிய மீனை போல அது எப்படி என்ன பண்ணும் அப்படின்னு தெரியுமா? வியக்ரஸ்ய ராக நிச்சயோகோ மினிபீடிதஸ்ய. தன்னை காப்பாத்திக்கிறதுக்காக அது எவ்வளவு விதமான போராட்டங்களை போராடும். அப்ப அதனுடைய தவிப்பு எப்படி இருக்கும்? அதே மாதிரிதான் சுவாமி என்னுடைய நிலையம் இருந்துருக்கு. நான் மாத்திரமில்ல, என்ன மாதிரி இந்த உலகத்துல வாழக்கூடிய நிறைய பேர் இந்த சம்சார ஜலத்துல விழுந்தவரை போல நானும் விழுந்து விட்டேன். அப்பேற்பட்ட அந்த என்னை நீங்கள் தான் காப்பாற்ற வேண்டும். எப்படி காப்பாற்ற வேண்டும்? லக்ஷ்மீ நிருசிம்ம மமதேகி கராவலம்பம். உங்களுடைய அந்த தெய்வீக கைகளால் என்னை பிடித்து எனக்கு அடைக்கலம் கொடுங்கள் அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்கிறார். சம்சார சாகர விஷால கரால கால நக்ரக்ரக கிரசித நிகிரக விக்கிரகஸ்ய வியக்ரஸ்ய. இல்லையா? விக்கிரகன மீன் அது எப்படி துடிக்கும் இல்லையா? ஒரு தூண்டிலில் மாட்டிய மீனை போல அது எதனால ஏற்படுற? ராக நிச்சயோகோ மினிபீடிதஸ்ய. அது அதனுடைய ஆசையினாலும் மோகத்தினாலும் எதையோ தேடி போறது, அது எங்கேயோ போய் மாட்டிக்கிறது. அதே மாதிரிதான் சுவாமி எனது நிலையும் அப்படித்தான். அதனால லக்ஷ்மீ நிருசிம்ம மமதேகி கராவலம்பம் அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த 9வது ஸ்லோகம் அமைஞ்சிருக்கு. இப்படியாக நம்ம இன்றைய தினம் இந்த 3 ஸ்லோகங்களை பார்த்து தெரிஞ்சிட்டோம். அந்த 3 ஸ்லோகங்கள் என்ன பாருங்க. சம்சார சர்ப்ப விஷதக்தம் அகோக்ர தீவிர தம்ஷ்டாக்ர கோட்டி பரிதட்ட வினட்டமூர்த்தேஹே நாகாரி வாகன சுதாப்தி நிவாச சௌரே லக்ஷ்மீ நிருசிம்ம மமதேகி கராவலம்பம். இது 7வது ஸ்லோகம். 8வது சம்சார விருக்ஷம் அகபீஜம் அனந்த கர்ம சாகாயுதம் கரணபத்ரம் அனங்க புஷ்பம் ஆருஹ்ய துக்க பலிதம் பததோதயாலோ லக்ஷ்மீ நிருசிம்ம மமதேகி கராவலம்பம். இது 8வது ஸ்லோகம். 9வது ஸ்லோகம் என்ன? சம்சார சாகர விஷால கரால கால நக்ரக்ரக கிரசித நிகிரக விக்கிரகஸ்ய வியக்ரஸ்ய ராக நிச்சயோஹோ மினிபீடிதஸ்ய லக்ஷ்மீ நிருசிம்ம மமதேகி கராவலம்பம். இப்படியாக இன்றைய தினம் நாம ஸ்லோகம் நம்பர் 7, 8 மற்றும் 9 சொல்லக்கூடிய 3 ஸ்லோகங்கள் என்னென்ன, அதனுடைய அர்த்தம் என்ன அப்படிங்கிறத நாம தெரிஞ்சிட்டோம். அடுத்த வகுப்புல ஸ்லோகம் நம்பர் 10, 11, 12 சொல்லிட்டு அடுத்த வாரம் வியாழக்கிழமை நமக்கு வகுப்புகள் பார்த்தீங்கன்னா வியாழன் மற்றும் வெள்ளிதோறும் இந்த வகுப்பானது நடைபெறும் இல்லையா? ஸோ நேற்றைய தினம் வியாழன், இன்றைக்கு வெள்ளின்றதுனால 9 ஸ்லோகம் வரைக்கும் பார்த்து முடிச்சிருக்கோம். அடுத்த வாரம் வியாழக்கிழமை அன்னைக்கு நாம அடுத்த 3 ஸ்லோகங்களை பார்க்கலாம். தாசன் இந்த ஸ்லோகங்கள்லாம் உங்களுக்கு நான் வந்து குரூப்ல சம்ஸ்கிருதத்தையும் சரி தமிழ்லையும் சரி குரூப்ல ஷேர் பண்ணி விடுறேன். நீங்க பார்த்து ஃபாலோ பண்ணிட்டே வாங்க. தாசன் தன்யவாதா. ஒரு நிமிஷம். ஆற்றோம்.
கொஞ்சம் ஒரு நிமிஷம் எல்லாரும் இருங்கோ. இப்ப நமக்கு இதோ பதினொன்று ரெக்கார்டிங் ரெக்கார்ட் ஸ்டாப் பண்ணிடுங்க.